Hi students, we discussed about flowchart in the previous class. Odd numbers, even numbers, prime numbers, composite numbers, and natural numbers also. We discussed very briefly about that numbers in our previous class. So now let me discuss about the whole numbers, which are called the whole numbers. Now let me discuss. The natural numbers including with zero are called whole numbers. It means అంటే మనము మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది. అంటే న్యాచురల్ నంబర్స్కి ముందు ఒకవేళ మీరు జీరోని యాడ్ చేస్తే ఆ నంబర్స్ని హోల్ నంబర్స్ అని అనడం జరుగుతుంది. సో ద హోల్ నంబర్స్ ఆర్ denoted by W. Why? Because of in the word whole the first letter is W. This is the first letter. So natural numbers are denoted by N, same as whole numbers are denoted by capital letter W, whereas W is equals to, this is a set bracket. Already I told you how to write the set bracket. Most of the students they confuse while writing the set brackets. So simply remember, just to take this like this and just take small brackets. So this is the set bracket. Why? Because of most of the students they don't know how to write the set brackets. So anyhow, whole numbers, how to remember whole numbers? Just leave the W. If you leave the W, then it seems whole numbers, whole, how it looks whole. There is one hole to flow water outside. Whole means it looks like zero common natural numbers are called whole numbers. So the smallest whole number is 0, same as the biggest whole number is infinity. Just see here, whole number started with 0 and ended with infinity. Infinity means we can't write the biggest whole number. It means మనము చిన్న whole number 0 అనే అలాగే కంటిన్యూస్ సిరీస్ను రాస్తూ వెళ్తే పెద్ద హోల్ నెంబర్ని మనము రాయలేం. ఆ నంబర్స్ అలాగే కంటిన్యూగా వెళ్తూ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్, నౌ లెట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద జీరో. వాట్ డూ మీన్ బై జీరో? సో జీరో ఈస్ కాల్డ్ additive identity. Very very important in most of the competitive examinations. This question will be given. So if you observe and if you see your previous question papers, I mean competitive purpose, then which of the following is called additive identity? That type of questions will be given in the examination. So zero is called additive identity. Why zero is called additive identity? Now let me discuss. Example, 3 plus 0 is equals to 3. 2021 plus 0 is equals to 2021. It means if you add 0 to any number, then you get again that number. Here I added 0 to the number 3 and I get here number 3 again. It means by adding 0 or by subtracting 0 from any number, then number value will not be changed. So that's why 0 is called additive identity. I think you have understood this concept. Next, negative integers. Now let me discuss about integers. First we have to we need to discuss about negative integers. Negative integers, what do you mean by negative? Negative means minus. It seems look at negative minus. It means in your previous class, మీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీరు నేర్చుకొని ఉంటారు, నాది ఏబి పాజిటివ్ అని, బి నెగిటివ్ గ్రూప్ ఉందని. నెగిటివ్ అంటే మైనస్ అన్నమాట. ఇన్ ద రియల్ నంబర్ సిస్టమ్, నెగిటివ్ నంబర్ ఇస్ ఎ నంబర్ దట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 0. అంటే 0 కంటే తక్కువ ఉన్న నంబర్స్నే మనము
నెగిటివ్ నంబర్స్ అంటాం. 0 కంటే చిన్నగా ఉన్న నంబర్స్నే నెగిటివ్ నంబర్స్ అంటాం. 0 కంటే చిన్నగా ఉన్న నంబర్స్ ఏవి? -1, -2, -3, -4 అండ్ సో ఆన్ -∞. ఇట్ మీన్స్ ఈ నంబర్స్ అన్నీ 0 కంటే చిన్నవి, అంటే ఈ నంబర్స్ కంటే కూడా 0 పెద్దది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -1000, 0లో ఏ నంబర్ పెద్దది అంటే 0నే పెద్దది. 0 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ ఆర్ 0 ఈజ్ హైయర్ దెన్ -1000. ఇట్ మీన్స్ మైనస్ ఒక నంబర్కి ముందల మైనస్ సైన్ పెడితే ఆ నంబర్ అనేది 0 కంటే చిన్నది. రిమెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -99,999 అండ్ 0. కంపేర్ బోత్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్స్. ఏదైనా ఒక నంబర్ తీసుకొని ఆ నంబర్కి ముందల ఒకవేళ నువ్వు మైనస్ సైన్ పెడితే అది 0 కంటే లెస్ అన్నట్టు. ఇది లెస్, ఇది మోర్. ఇట్ మీన్స్ ఇది స్మాలర్ నంబర్, ఇది బిగ్గర్ నంబర్. రిమెంబర్. నెక్స్ట్ సేమ్ లైక్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ comparing two negative numbers. For example, to understand this concept, comparing two negative numbers, comparing two positive numbers తెలిస్తే కంపేరింగ్ టూ నెగిటివ్ నంబర్స్ని ఈజీగా మనము ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 అండ్ 1 lakh. సో ఈ 10,000కి ముందు ఏ సైన్ లేదంటే ప్లస్ ఉన్నట్టు, ఈ 1 lakhకి ముందు ఏ సైన్ లేదంటే ప్లస్ ఉన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు కంపేర్ విచ్ వన్ ఈస్ ద బిగ్గర్. యూ కెన్ ఈజీలీ సే దట్ 1 lakh ఈస్ ద బిగ్గర్ దెన్ 10,000. బట్ most of the students they confuse while comparing two negative integers. So now compare which one is the bigger. సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసేటప్పుడు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా ఒక నంబర్కి ఏదైనా రెండు నంబర్లకు ముందల మైనస్ సైన్ ఉంటే బిగ్గర్ నంబర్ స్మాలర్ నంబర్ అవుతుంది, స్మాలర్ నంబర్ బిగ్గర్ నంబర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి రెండిట్లో ఏది పెద్దది? ఏది పెద్దది అంటే -10,000 ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ -1 lakh. ఇట్ మీన్స్ if you see anywhere, if you take any two negative integers and while comparing two negative integers, always you have to compare like this. అంటే ఏవైనా రెండు నెగిటివ్ నంబర్స్ని తీసుకొని కంపేర్ చేసేటప్పుడు బిగ్గర్ నంబర్ బికమ్స్ స్మాలర్ నంబర్, స్మాలర్ నంబర్ బికమ్స్ బిగ్గర్ నంబర్. అంటే మైనస్ని మనము తీసేసి కంపేర్ చేయాలి ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ రిమెంబర్, ఇప్పుడు ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. అంటే రెండు ప్లస్ నంబర్స్ ఉంటే కంపేర్ చేయడం వెరీ ఈజీ. రెండు మైనస్ నంబర్లను కంపేర్ చేసేటప్పుడు బిగ్గర్ నంబర్ అనేది స్మాలర్ నంబర్గా, స్మాలర్ నంబర్ని బిగ్గర్ నంబర్గా అవుతుంది. ఏ విధంగా అంటే మైనస్ లేకుండా మనము ఒకసారి చూసుకోవాలి. 10,000 1 lakh మైనస్ పెట్టేశాం, మైనస్ లేకపోతే 1 lakh అనేది పెద్దది. మైనస్ పెట్టేశాం కాబట్టి -10,000 ఈజ్ ద బిగ్గర్ దెన్ -1 lakh. Remember. Next, now comparing one negative and one positive number. One negative and one positive number. +1 -1 lakh. So now compare. You just remember one note is always negative integer is smaller than positive integer, or positive integer is always bigger than negative integer. అంటే నెగిటివ్ ఇంటీజర్ కంటే పాజిటివ్ ఇంటీజరే పెద్దది. సో ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది? +1 అనేది పెద్దది. రిమెంబర్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది మీరు చెప్పాలి. ఒక నంబర్కి ముందల ఏ సైన్ లేకపోతే ప్లస్ ఉన్నట్టు, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే యూ కంపేర్ బోత్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్స్ అండ్ హియర్ ప్లస్ ఉన్న నంబరు ఆల్వేస్ మైనస్ ఉన్న నంబర్ కంటే పెద్దది.
అంటే -99,999 కంటే 20 అనేది బిగ్గర్. దిస్ ఈజ్ ద బిగ్గర్ నెంబర్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద స్మాలర్ నెంబర్ వైల్ కంపేరింగ్ టూ నంబర్స్. ఓకే, అండ్ 0 కంపేర్ విత్ 0. ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ చెప్పుకున్నాం మనం 0. ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది? ఏది పెద్దది అంటే ఆల్వేస్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ లెస్ దెన్ 0. అంటే 0 కంటే నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ అనేవి చిన్నవి. అంటే ఒక నంబర్కి ముందు మైనస్ వస్తే ఆ నంబర్ అనేది 0 కంటే చిన్నది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 0 ఈజ్ ఆల్వేస్ మోర్ దెన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఇట్ మీన్స్ ఏదైనా ఒక పెద్ద నంబర్ తీసుకోండి, ఏదైనా 0తో కంపేర్ చేయండి. ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది అంటే 0నే పెద్దది. సో నౌ 0 అనేది పాజిటివా నెగిటివ్ అంటే 0 ఈజ్ కాల్డ్ నార్ పాజిటివ్ నైదర్ నెగిటివ్. ఇది నెగిటివ్ కాదు, పాజిటివ్ కాదు. ఇట్ మీన్స్ వై? బికాస్ ఆఫ్ ఇఫ్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ 0 ఫ్రమ్ ఎనీ నంబర్ దెన్ యూ గెట్స్ అగైన్ దట్ నంబర్. If you add 0 to any number, you gets again that number. అంటే ఏదైనా ఒక నంబర్కి 0 యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ అదే నంబర్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ 0 ఫ్రమ్ ఎనీ నంబర్ అగైన్ యూ గెట్స్ దట్ నంబర్. ఇట్ మీన్స్ బై యాడింగ్ 0 ఆర్ బై సబ్ట్రాక్టింగ్ 0 వాల్యూ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్. సో రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఐ హోప్ దట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. మీకు ఇది అర్థమైంది అనుకుంటా. సో కంపేరింగ్ నంబర్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే కంపేరింగ్ టూ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్, దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ ఈజీ కాన్సెప్ట్. కంపేరింగ్ టూ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్, దిస్ ఇస్ అ డిఫికల్ట్. సో హౌ కెన్ యూ రిమెంబర్? ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? రెండు నంబర్లకు ముందల మైనస్ ఉంటే చిన్న నంబర్ని పెద్ద నంబర్ అనుకోవాలి, పెద్ద నంబర్ని చిన్న నంబర్ అనుకోవాలి. అంటే ఈ రెండిట్లో పెద్దది ఏదంటే -10,000. ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు, ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ సింబల్ ఉన్నదే పెద్దది. రెండు మైనస్లు ఉన్నప్పుడు చిన్న నంబరే పెద్దది. ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ ఉన్న నంబరే పెద్దది. 0ని ఒక నెగిటివ్ నంబర్తో కంపేర్ చేస్తే 0నే పెద్దది. సో ఇవే మనము ఇప్పుడు ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్, ఇప్పుడు నెగిటివ్ నంబర్స్ని మనం ఎప్పుడైనా నంబర్ లైన్ మీద లెఫ్ట్ సైడ్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ నంబర్ లైన్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం 6th క్లాస్లో మీరు నేర్చుకోవడం జరిగింది. సో సింపుల్గా ఒకసారి 0 ఈజ్ లొకేటెడ్ మిడ్ ఆఫ్ ద నంబర్ లైన్, +1, +2, +3, +4, +5, +6 ఈ విధంగా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ -1, -2, -3, -4, -5 and so on. Now compare any two numbers, -5, -11. Which one is the bigger? -5 is the bigger. Which one is the smaller among this between these two numbers? -11 is the smaller one. 0 and -11. Which one is the smaller? -11 is the smaller. Which one is the bigger? 0 is the bigger number. So remember. Next, positive integers. So positive integers also known as natural numbers. So once remember here, the biggest negative integer is -1. Biggest negative integer is -1. -1 is the biggest negative integer. Very very important. The smallest negative integer is -infinity. Positive integers. Why? Because of here -1 and -99,999, or you can take another 9 here as your wish. While comparing both of these two numbers, which one is the bigger? This is the bigger one, this is the smaller one. So -1 is the biggest negative integer. While comparing any two negative integers, you have to follow like this. Next, positive integers. In the real number system, a positive
In the real number system, a positive number is a number that is more than 0. Positive means plus sign. So negative integers are always less than 0. Remember, 0 కంటే తక్కువ ఉన్న నంబర్స్నే నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటాం. అంటే ఇంతకుముందు ఈ ఫ్లో మనం దీంట్లో చూసుకున్నట్టు 0కి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నవన్నీ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఇవి 0 కంటే చిన్నవి, ఇవి 0 కంటే పెద్దవి. ఓకే, రిమెంబర్. నెక్స్ట్ +1, +2, +3, +4 and so on, plus infinity. These are called positive integers. This is very simple concept. The another name of natural numbers are called positive integers. అంటే ఒక నంబర్కి ముందల ఏ సైన్ లేకపోతే we have to consider as plus sign. Remember. Next note. The natural numbers also known as positive integers. The smallest positive integer is +1. ఇది +1 అనేది స్మాలెస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. సో ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ అబౌట్ ది 0. 0 is called నార్ పాజిటివ్ నైదర్ నెగిటివ్. ఓకే, ద బిగ్గెస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ is +infinity. Okay, next now integers. Now let me discuss about the concept integers. So the collection of negative integers, positive integers including 0. The collection of negative integers, positive integers including 0 are called integers. Integers are denoted by I or Z. Same like that. Natural numbers are denoted by N. Whole numbers are denoted by W, letter W, capital W. Integers are denoted by I or Z. So in the word integer, the first letter is I. So that's why integers are in generally located or denoted by letter I. So why we are using to locate why we are using letter Z? So Z standing originally for the German word Jehelin. అంటే జర్మన్లో జెహెలెన్ అనే వాళ్ళు ఇంటీజర్స్ని జెహెలిన్ అంటారు. కాబట్టి జెడ్తో ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంటీజర్స్ని. ఐఆర్జెడ్. ఐఆర్జెడ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్, నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్, 0 ఇవన్నిటిని కలిపి మనము ఇంటీజర్స్ అంటాం. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇంటీజర్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. మనం ఇవి ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామంటే వితౌట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దిస్ నంబర్స్ యూ కాంట్ డూ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ ది సెట్స్ చాప్టర్ను కానీ ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ చాప్టర్స్, థర్డ్ చాప్టర్లో కొన్ని చాప్టర్స్లో వీటికి సంబంధించినటువంటి రిలేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయలేరు. సో ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, ఈవెన్ టీచర్స్, వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు స్టూడెంట్స్. వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటటువంటి ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనము తీసుకుందాం. అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. 2 ప్లస్లు ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేయాలి. నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ ఉన్నప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఒక మైనస్ ఒక ప్లస్ ఉన్నప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 2 ఇంటీజర్స్ మైనస్లో ఉంటే యాడ్ చేయాలి. ఇది టేబుల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ టేబుల్ కానీ ఈ 3 టేబుల్స్ నేర్చుకుంటే యూ కెన్ ఈజీలీ డూ ఎనీ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్కి సంబంధించినటువంటి టేబుల్. ఈ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ నువ్వు నేర్చుకుంటే డివిజన్ టేబుల్ ఏం అవసరం లేదు. ఈ 2 సేమ్ అనుకున్నట్టు. ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్సే అవుతుంది, ప్లస్ డివైడెడ్ బై ప్లస్ అవుతుంది. దిస్ 2 ఆర్ సేమ్ అనుకొని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంతే. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ డివైడెడ్ బై మైనస్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ డివైడెడ్ బై ప్లస్ చేస్తే మైనస్ సైన్ వస్తుంది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ డివైడెడ్ బై ప్లస్. రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఇక్కడ నంబర్ తీసుకొని ఏ విధంగా మనం చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు ఒకసారి బై టేకింగ్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఐ హోప్ దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టూడ్
you will be understand that concept. Okay, now ఇప్పుడు ఏవైనా any two numbers, I want to take any two numbers, like I would like to take 8, 10. 4 operations will be occurred. సో హియర్ మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుంటే ఇన్ని సిచ్యువేషన్స్ దీంట్లో మనకు కనబడవచ్చు. 8 + 10 కనబడవచ్చు ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో. నెక్స్ట్ 8 - 10 కనబడవచ్చు, -8 + 10 కనబడవచ్చు, -8 - 10 కనబడవచ్చు. ఇలా ఉన్నప్పుడు చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండడానికి ఒక నంబర్కి ముందు ఏ సైన్ లేకపోతే, a number doesn't have any sign, you keep their plus sign. Yeah, it does not have any sign, so you have to take, no problem is there, you have to take plus sign for easy calculation. So here 2 plus are there, 2 pluses are there, రెండు ప్లస్ సైన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ రెండు ప్లస్లు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, వన్స్ టేబుల్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్లస్ అండ్ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు అడిషన్ చేయాలి, మైనస్ అండ్ మైనస్ ఉన్నప్పుడు కూడా అడిషన్ చేయాలి. ఈ సిచ్యువేషన్లో అడిషన్ చేయాలి, ఈ సిచ్యువేషన్లో కూడా అడిషన్ చేయాలి. అంటే ఈ రెండు నంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి. 8 + 10 వెరీ ఈజీ, 18. మరి 18కి బిఫోర్ ఏ సైన్ వస్తుంది, విచ్ సైన్ కమ్స్ బిఫోర్ ద 18? సో 8, 10 you compare both of this number and you have to observe only the bigger number, and bigger number 8, 10 is the bigger number, and that number has plus sign before of that number, so you write plus sign. అంటే నువ్వు ఏ ఆపరేషన్ చేసినా ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత బిగ్గర్ నెంబర్కి ముందు ఏ సైన్ ఉంటే ఆ సైన్ పెట్టుకోవాలి. అంటే రెండు ప్లస్లు ఉన్నాయి, రెండు ప్లస్లు ఉంటే యాడ్ చేయమన్నారు కాబట్టి యాడ్ చేసేసాం. ఈ రెండిట్లో బిగ్గర్ వన్ యూ డోంట్ కన్సిడర్ హియర్ సైన్స్. 8 to 10లో పెద్దది 10, దానికి ముందల ప్లస్ సైన్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ సైన్ పెట్టుకున్నాం. ప్లస్ పెట్టుకున్నా ఒకటే, పెట్టుకోకున్నా ఒకటే కాబట్టి 18 అని డైరెక్ట్ రాస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ ఆల్టర్నేట్ సైన్స్ ఆర్ దేర్, then what we have to do, we have to do subtraction. ప్లస్ మైనస్ ఉన్నా మైనస్ ప్లస్ ఉన్నా ఆల్టర్నేట్ సైన్స్ ఉంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేయమంటుండు. అంటే ఇప్పుడు మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. 10లో 8 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే నెంబర్ 2 వస్తుంది. అండ్ ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే 10 అనేది బిగ్గర్ నెంబర్. సైన్ని చూడకుండా కంపేర్ చేయమని చెప్పాను. 10 అనేది బిగ్గర్ నెంబర్ అండ్ దానికి ముందర మైనస్ సైన్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ సింబల్ పెట్టుకోవాలి. అర్థమైంది అనుకుంటా. ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ ఉన్నప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. బిగ్గర్ నెంబర్కి ముందు ఏ సింబల్ ఉంటే ఆ సింబల్ని మనం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆల్టర్నేట్ సైన్స్ వచ్చాయి చూడండి. ఒక మైనస్ ఒక ప్లస్, ఒక మైనస్ ఒక ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయమన్నారు, సబ్ట్రాక్షన్ చేయమన్నారు. అంటే ఒక మైనస్ ఒక ప్లస్ కనిపిస్తుంది, ఇప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి మనం, సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. అంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలంటే ఇంకా 2 వస్తుంది. ఈ రెండిట్లో బిగ్గర్ నెంబర్ ఏది, 10 అనేది బిగ్గర్ నెంబర్. దానికి ముందర ఏ సైన్ ఉంది, ప్లస్ సైన్ ఉంది. ప్లస్ పెట్టుకున్నాం, +2 రాసిన 2 రాసిన ఒకటే. సో రెండు మైనస్లు ఉన్నాయి. రెండు మైనస్లు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయమన్నాడు, రెండు మైనస్లు ఉంటే అడిషన్ చేయమన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయాలి. 8ని 10ని యాడ్ చేస్తే 18 వస్తుంది. డోంట్ ఫర్గెట్ టు టేక్ ద సైన్. ఈ రెండిట్లో పెద్దది 10 అనే నెంబర్ పెద్దది, దానికి ముందర మైనస్ సైన్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ పెట్టుకుంటాం. సో మీకు ఒక వర్క్, క్లాస్ వర్క్ అనుకోండి, హోంవర్క్ అనుకోండి, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ 2 నెంబర్ 12, 10 తీసుకొని యూ కెన్ డూ. ఓకేనా, మీకు ఇది అర్థమైంది అనుకుంటా. బై టేకింగ్ సేమ్ దిస్ నెంబర్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా కనిపిస్తుంది మనకంటే, ది మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్.
మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ ఒకసారి చేద్దాం, సేమ్ 2 numbers తీసుకొని. సో 8, 10 ఈ నంబర్స్ని తీసుకుంటున్నాం. నేను మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. 8, 10 మనకు ఫస్ట్ ఎలా కనిపించవచ్చు, ఇది 8 into 10 కనిపించింది అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం, 8 10s 80 అని రాసేయచ్చు. నెక్స్ట్ 8 into -10 కనబడవచ్చు, ఇక్కడ బ్రాకెట్ తీసుకొని ఇస్తారు ఇలా. నెక్స్ట్ -8 into 10 ఇవ్వచ్చు, ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ -8 into -10 ఇవ్వచ్చు, ఇలా బ్రాకెట్ ఇస్తారు. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో బిఫోర్ ఏ సైన్ లేకపోతే మనమే ప్లస్ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం లేదంటే ప్లస్ బ్రాకెట్ తీసుకోండి, ఏం లేదంటే ప్లస్. మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏ సైన్ లేదంటే ప్లస్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా 10కి బిఫోర్ ఏది లేదంటే ప్లస్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ సైన్స్ని ఇంటూ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సైన్ అంటే సింబల్, ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్, ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్, ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్. ఒకసారి టేబుల్ని చూడండి, ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ కూడా ప్లస్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ సైన్స్ని ఇంటూ చేయాలి, ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది. నంబర్ ఇంటూ నంబర్, ఫస్ట్ సైన్ ఇంటూ సైన్, ఆ తర్వాత నంబర్ ఇంటూ నంబర్. ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్, ప్లస్ 8 into 10 80, 8 10s 80. రిమెంబర్ ఫస్ట్ సైన్ ఇంటూ సైన్, ఆ తర్వాత నంబర్ ఇంటూ నంబర్. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్, జస్ట్ సీ ద టేబుల్, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది, మైనస్ రాసుకోవాలంట. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, సేమ్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు, సేమ్ సింబల్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ప్లస్ రాసుకోవాలి. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది, మైనస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నంబర్ ఇంటూ నంబర్, 8 into 10, నంబర్ ఇంటూ నంబర్ 80. ఓకే. నెక్స్ట్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 8 into 10 80. నెక్స్ట్ సేమ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్, టేబుల్ని చూడండి, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏం తీసుకోవాలంట, ప్లస్. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 8 into 10 80. రిమెంబర్ ప్లస్ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ వస్తుంది, మైనస్ మైనస్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ వస్తుంది మల్టిప్లికేషన్లో. సో డివిజన్లో కూడా అంతే, డివిజన్లో కూడా ఇదే ఫాలో కావాలి. సో డివిజన్ది మనము క్యాన్సిలేషన్ చేసిన తర్వాత వస్తుంది, ఏ విధంగా అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇలా రావచ్చు మీకు, ప్లస్ 8/+10, నెక్స్ట్ ప్లస్ 8/-10. ఈ ప్లస్ ఇవ్వరు, ఈ సిచ్యువేషన్ ఇది రావచ్చు, -8/10, -8/-10. ఓసారి చూడండి, ప్లస్ బై ప్లస్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది. 8/10 అంటే ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 4s 2 5s 4/5. ప్లస్ బై మైనస్, టేబుల్ని చూడండి, ప్లస్ బై మైనస్ ఏమవుతుంది, మైనస్ అవుతుంది. ప్లస్ డివైడెడ్ బై మైనస్, మైనస్ అవుతుంది. 2 4s 2 5s అంటే 4/-5. ఈ మైనస్ మిడిల్లో తీసుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ మైనస్ బై, ఇక్కడ ఏం లేదంటే ప్లస్, మైనస్ బై ప్లస్ ఏమవుతుంది, మైనస్ అవుతుంది. 2 4s 2 5s -4/5. నెక్స్ట్ మైనస్ బై మైనస్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది. 2 4s 2 5s అంటే 4/5. ప్లస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అంటే ఇక్కడ 4/5, ఇక్కడ కూడా 4/5 వస్తుంది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. I hope that you have understood this concept. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, 2 ప్లస్లు ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేస్తాం, 2 మైనస్లు ఉన్నప్పుడు కూడా యాడ్ చేస్తాం.
ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఆల్టర్నేట్ సైన్ వచ్చినప్పుడు మైనస్ అవుతుంది. సో అగైన్ ఐ టుక్ 2 examples for this concept, very important. So you can take 2 or 3 examples by your own and practice yourself. You can easily getting that concept. సో మీకు ఇంకా అర్థం కాకపోతే ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని చేయండి, ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము ఫ్రాక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫ్రాక్షన్స్, నౌ లెట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ఫ్రాక్షన్స్. సో చాలామంది చెప్తుంటారు ఒక కార్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాల్ ఫ్రాక్చర్ అయిందని. ఫ్రాక్చర్ అంటే కట్ కావడం, కానీ ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయడం. అ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ హోల్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్రాక్షన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక యాపిల్ ఉంది, ఒక 4 మెంబర్స్కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి? 4 పార్ట్స్ చేయాలి. ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయి? ఒకే యాపిల్ ఉంది. ఒకే యాపిల్లో 4 పార్ట్స్ చేస్తే దాన్ని మనం ఎలా తీసుకుంటాం? 1 యాపిల్ బై 4 అంటే 1/4. 1/4 మీన్స్ ఒక యాపిల్లో 4 పార్ట్స్ చేయడం. నెక్స్ట్ నీ దగ్గర 20 రూపీస్ ఉన్నాయి, నువ్వు ఒక 10 మెంబర్స్కి ఇవ్వాలి. 20/10, 20 రూపీస్ని 10 మెంబర్స్కి డివైడ్ చేసి ఇవ్వడం. సో అ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ హోల్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రాక్షన్. ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q. ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి p/q ఫామ్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్, యూ క్యాన్ టేక్ ఎనీ వన్ వేరియబుల్. హియర్ q నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని ఇవ్వడం జరిగింది. q నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ఏంటి? q వాల్యూ 0 తీసుకోకూడదు. తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 1/0. ఒకవేళ 0 తీసుకుంటే ఇది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, అంటే ఇన్ఫినిటీ. 1/0 అనేది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఇది ఎగ్జిస్ట్ కాదు. కాబట్టి q వాల్యూ 0 తీసుకోవద్దు అన్నాడు. p వాల్యూ 0 తీసుకోవచ్చా? ఎస్, తీసుకోవచ్చు. 0/1 ఏమవుతుంది? 0/1. నీ దగ్గర 0 రూపీస్ ఉన్నాయి, నువ్వు ఒకరికి ఇవ్వాలి. ఎంత ఇస్తావు? నీ దగ్గర ఏం లేనప్పుడు ఆయనకు 0నే ఇవ్వగలుగుతావు. సో నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షన్స్. అ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ హోల్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రాక్షన్. అండ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q వేర్ q నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. q అనేది 0 తీసుకోకూడదు. 0 తప్ప వేరే ఏ నంబర్ అయినా తీసుకోవచ్చు, పాజిటివ్ నంబరే. ఈ p, q అనేవి న్యాచురల్ నంబర్సే తీసుకోవాలి, రిమెంబర్. సో ఎగ్జాంపుల్ 2/3, 5/7, 83/12. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్. ఫ్రాక్షన్స్ మీన్స్ వన్ నంబర్ బై అనదర్ నంబర్, అలా ఉంటే ఫ్రాక్షన్ అంటాం. కానీ నెగిటివ్ నంబర్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకు కనబడవు, అంటే నెగిటివ్లో మనం డివైడ్ చేసి ఇవ్వడానికి ఉండదు. కాబట్టి రియల్ లైఫ్లో మనం డివైడ్ చేసి ఇవ్వగలిగేటటువంటి నంబర్స్నే ఫ్రాక్షన్స్ అంటాము. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. ఫస్ట్ వన్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్, లైక్ ఫ్రాక్షన్, అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్, ఈక్వివలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్. సో ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్, నంబర్ బై నంబర్ రాస్తే ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. సో ఫ్రాక్షన్ అంటే నంబర్ బై నంబర్. 20/37, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రాక్షన్. 37/20, ఇది కూడా ఒక ఫ్రాక్షనే. సో దీంట్లో మళ్ళీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటో ఒకసారి. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, న్యూమరేటర్ లెస్ ఉంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, న్యూమరేటర్ మోర్ ఉంటే ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఇన్ ఏ ఫ్రాక్షన్, fractions are always expressed in the form of p/q where p is called numerator, q is called denominator. It means పైన ఉన్న నంబర్ని న్యూమరేటర్ అంటాం, కింద ఉన్న నంబర్ని డినామినేటర్ అంటాం. ఎలాగంటే 13/29 ఉందనుకోండి. సో దీంట్లో p/q ఫామ్లో ఉంది, ఇది ఫ్రాక్షన్. ఈ నంబర్కి ఈ 13ని ఏమంటామంటే న్యూమరేటర్ అంటాం, 29ని డినామినేటర్ అంటాం. అంటే పైన ఉన్నది న్యూమరేటర్, కింద ఉన్నది డినామినేటర్. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే
న్యూమరేటర్ లెస్ ఉంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద న్యూమరేటర్, నో నీడ్ టు బై హ్యాడ్ ద డెఫినేషన్. న్యూమరేటర్ లెస్ ఉంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఒకవేళ న్యూమరేటర్ మోర్ ఉంటే అది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. దిస్ ఈజ్ ద ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. హౌ డూ యూ రిమెంబర్? ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? 29/13 తిప్పి రాశాను. న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్గా, డినామినేటర్ని న్యూమరేటర్గా చేంజ్ చేసి రాశాను. ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వినండి. న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉంది, న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, న్యూమరేటర్ పెద్దగా ఉంటే ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఎలా? న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉంది, పేరు చిన్నగా ఉండే పేరున్నది, ఏది? ప్రాపర్. న్యూమరేటర్ పెద్దగా ఉంది, ఇంప్రాపర్. న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉంటే ప్రాపర్, న్యూమరేటర్ పెద్దగా ఉంటే ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. సో ఆ విధంగా మనము ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ improper fractions. So these are the examples of a proper fraction is a fraction whose numerator is smaller than its denominator. ప్రాపర్ పేరు చిన్నగా ఉంది, న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉంటుంది. పైన ఉన్న నంబర్ చిన్నగా ఉంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, పైన ఉన్న నంబర్ ఒకవేళ పెద్దగా ఉంటే ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ పేరులోనే ఉంది, మిక్సింగ్ ఉంటే మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ అంతే. కాకపోతే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ ఒక హోల్ నెంబర్ ఉంటుంది, పక్కన ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది. 2 whole part 7/9, 3 whole part 5/7, 8 whole part 13/20. A mixed fraction is a type of fraction in which there is a whole part, whole number part and fractional part. Fractional part అంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షనల్. ఇది చాలా సింపుల్, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టు ఐడెంటిఫై. నెక్స్ట్ కన్వర్టింగ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ టు ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఇది మీకు వచ్చి అనుకుంటా. ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తామో చూడండి. ఇలా మీకు 2 whole part 7/9 వచ్చింది అంటే కన్వర్టింగ్. 3 whole part 7/10 ఉంది, దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇలా ఉన్నదాన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా. మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆల్వేస్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఆల్సో కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. సో చూడండి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేయాలి. 10 3s, ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేయాలి. 10 3s 30, దీన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేయాలి, దీన్ని యాడ్ చేయాలి. 10 3s 30, 30కి 7 యాడ్ చేస్తే 37 బై ఈ 10కి 10 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసుకోవాలి. 37/10. నెక్స్ట్ 2 whole part 7/9 ఉందనుకోండి, ఈ విధంగా చేస్తాం. ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేయాలి. 9 2s 18, 18 + 7 25/9. అర్థమైంది అనుకుంటా మీకు. సో మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తే ఇదే వస్తుంది. 25/9 చేస్తే మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది. ఎలాగో ఒకసారి చూద్దాం. 25 9తో డివైడ్ చేసాం. 9 2s 18, ఏమొస్తుంది? రిమైండర్ 7. ఒకసారి చూడండి ఎలా రాస్తామంటే ఫస్ట్ ఇది రాసుకోవాలి, ఓకేనా? ఇది డివిడెంట్, డివిజన్, కోషెంట్, రిమైండర్. ఫస్ట్ కోషెంట్ రాసుకోవాలి, ఆ తర్వాత రిమైండర్ రాసుకోవాలి, ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? బై రాసుకొని 9 అంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఫస్ట్ ఇది తీసుకోవాలి, తర్వాత ఇది తీసుకోవాలి, బై రాసుకొని 9 రాసుకోవాలి. 2 whole part 7/9, ఓకే. 37/10 మళ్ళీ దీన్ని ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఇది వస్తుంది చూడండి. 37 10తో డివైడ్ చేయండి. 10 3s 30, 7 వస్తుంది. దీన్ని ఎలా రాసుకోవాలి? ఫస్ట్ ఇది తీసుకోవాలి 3, తర్వాత ఈ నెంబర్ తీసుకోవాలి 7 అంటే ఇది కోషెంట్, ఇది రిమైండర్, ఇది డివైజర్. 3 తర్వాత 7/10 వచ్చిందా? ఇట్ మీన్స్ ఎవ్రీ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ is to be converted into mixed fraction and mixed fraction also converted into improper fraction. Remember,
ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్, టేక్ సమ్ one examples by you, and you have to practice. Next, converting improper fractions into mixed fractions. Improper fractions into mixed fractions, converting. సో ఇది ఇంతకు ముందే మనము డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మనము ఈ పార్ట్ 2లో మెయిన్గా ఏ విధంగా అడిషన్ చేయాలి, ఇంటీజర్స్కి సబ్ట్రాక్షన్ ఏ విధంగా చేయాలి, మల్టిప్లికేషన్ ఏ విధంగా చేయాలి, అదేవిధంగా డివిజన్ ఏ విధంగా చేయాలనే కాన్సెప్ట్స్ని చాలా బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము రేషనల్ నంబర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ we should discuss about the rational numbers and irrational numbers. సో పార్ట్ 2 అనేది ఇక్కడితో క్లోజ్ చేసేసి పార్ట్ 3లో అవి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.